아무튼 예배 시작합시다. 네. 우리 예배 시작합니다, 여러분. Good morning, everyone. Hi. 오늘 또 예배에 와주신 모든 여러분들을 진심으로 환영합니다. 우리 예배하기 전에 우리 기도하면서 우리의 마음을 준비하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 우리 다 같이 조용히 기도하시거나 소리를 내면서 우리 이 예배도 온전히 주님께 드리는 예배가 되게 해달라고 우리 다 같이 기도하면서 먼저 나아갑시다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 참으로 감사드립니다. 추위와 코비드가 가득한 지금 이 시간에 우리의 발걸음을 주님 앞으로 돌리게 하시니 참으로 감사드립니다. 주님, 이 시간 온전히 주님께 우리의 시선과 마음을 고정하길 원합니다. 이 시간 우리가 소리 높여 주님을 사랑한다, 주님은 아름다우시다, 주님은 불변하시다 라는 그러한 고백을 할 텐데, 주님, 우리가 정말 진실된 마음으로 이러한 고백을 할 수 있도록 도와주시옵시고, 이 시간 홀로 높임 받으실 그 주님만 기억될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 주님, 또한 영상으로 참여하는 친구들이 있습니다. 주님, 어느 자리에 있던지 간에 예배 시간에 온전히 집중하여서 하나님의 은혜를 풍성히 누릴 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 이 시간도 주관하여 주실 줄 믿고 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나서 찬양하시겠습니다. 처음 곡은 좀 생소할 수 있어요. It's a Korean song. I don't think we've never played that song. Yeah. So 조금 가사가 어려울 수 있지만 멜로디는 굉장히 심플해요. 그래서 잘 따라와 주셨으면 좋겠습니다. 1, 2, 3, 4. 구하는 세대로, 구하는 세대로 나의 모든 우상들, 나의 모든 우상들 다 버리고
우리 죄를 용서하시고 주여 우리 죄를 용서하시고 다시 이 땅에 불을 주소서 다시 이 땅에 불을 주소서 하나님 얼굴 구하는 세대 예수 이름만 구하는 하나님의 부흥의 세대로 더 이상 부끄러워하느니 예수 이름만 외치리 온 마음 다해 주 이름 찬양해. 어렵지 않죠? 우리 다시 처음부터 해보겠습니다. 주의 깃발 주의 나라를 구하는 세대로 주의 이름만 구하는 세대로 나의 모든 우상들 다 버리고 주의 이름만 나 경배하오니 승리의 깃발 들은 주의 백성 이 땅에 무너진 곳을 세우니 주여 우리를 용서하시고 주여 우리 죄를 용서하시고 다시 이 땅에 부흥을 주소서 다시 이 땅에 부흥을 주소서 하나님 얼굴 구하는 세대 구하는 하나님의 부흥의 세대로 더 이상 부끄러워하느니 예수 이름만 외치리 온 마음 다해 주 이름 찬양. 다시 한 번 더 하나님 얼굴 구하는 세대 하나님 얼굴 구하는 세대 예수 이름만 구하는 하나님의 부흥의 세대로 더 이상 부끄러워하지 않으니 더 이상 부끄러워하느니 예수 이름만 외치리 온 마음 다해 주 이름 찬양해. 우리가 드렸던 고백처럼 온전히 하나님의 얼굴을 구하는 우리 친구들이 되었으면 좋겠습니다. So what can I say? What could I do? Offer this heart, oh God, completely to you.
now to sing. You stood before my failure. And carried the cross for my shame. Sin weighed upon your shoulders, my soul now to sing. So what could I say? So what could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So what could I say? So what could I say? What could I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So I'll stand with arms high and out of bed.
같이 기도하시겠습니다. 주님, 우리가 고백한 것처럼 이 새해 들어서 우리가 온전히 주님의 얼굴만을 구할 수 있도록 도와주시옵시고, 힘든 상황 속에서도 주님, 우리가 이 힘든 상황에 노예가 되는 것이 아니라 온전히 주님께 속한 자 되어 모든 일들을 주님의 은혜와 사랑으로, 또한 우리의 온전한 믿음으로 주님 모든 것들을 이겨낼 수 있도록 도와주시옵소서. 우린 주님의 자녀입니다. 우린 온전히 주님을 찾기 원합니다. 주님, 우리와 동행하여 주시옵소서. 주님, 이 시간 곧 또 말씀을 들으려고 합니다. 주님, 이 말씀 가운데 살아있는 주님을 발견할 수 있도록 도와주시옵시고, 또한 이 말씀이 우리 마음밭에 새겨질 수 있도록 또한 도와주시옵소서. 말씀 전해주실 우리 목사님 붙들어 주시고, 이 모든 것을 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 사도신경 하시겠습니다. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Today's scripture is from Luke chapter 2, verse 21 to 40. On the 8th day, when it was time to circumcise him, he was named Jesus, the name the angel had given him before he had been conceived. When the time of their purification according to the law of Moses had been completed, Joseph and Mary took him to Jerusalem to present him to the Lord. As it is written in the law of the Lord, every firstborn male is to be consecrated to the Lord, and to offer a sacrifice in keeping with what is said in the law of the Lord, a pair of doves or 2 young pigeons. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. It had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not die before he had seen the Lord's Christ. Moved by the Spirit, he went into the temple courts. When the parents brought in the child Jesus to do for him what the custom of the law required, Simeon took him in his arms and praised God, saying, "Sovereign Lord, as you have promised, you now dismiss your servant in peace. For my eyes have seen your salvation, which you have prepared in the sight of all people, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel." The child's father and mother marveled at what was said about him. Then Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "This child is destined to cause the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be spoken against, so that the thoughts of many hearts will be revealed, and a sword will pierce your own soul too." There was also a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage, and then was a widow until she was 84. She never left the temple, but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. When Joseph and Mary had done everything required by the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own town of Nazareth. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Amen. 안녕하세요. 네, 우리 한번 서로 인사해 볼까요? Good morning, everyone. Good morning, and Happy New Year. 오늘 이렇게 보니까 거의 CM에서 다 총출동해가지고 우리 유스를 도와주러 내려온 것 같아요.
어느 날 여기는 없는 내용인데 목사님은 새벽 기도에도 나오고 그다음에 수요 저녁 예배도 하는데 엄청 추워요. 그래가지고 오늘은 아무도 안 오겠지? 혼자서 생각했거든요. 근데 다들 오시더라고요. 그리고 어떤 장로님이 오시면서 추워 이러시면서 들어오셨어요. 속으로 제가 추운데 왜 오시지? 네, 왜 오셨을까요? 네, 그래도 추워도 또 코비드가 있어도 하나님을 사랑하고 또 예배하는 데에는 막지 못하는 것 같습니다. 요즘에 우리는 코로나의 위기로 어려움을 겪고 있습니다. 또 특별히 오미크론 때문에 또 전염 속도도 더 빨라지고 또 주변에도 확진 소식을 이제 많이 듣게 돼요. 목사님 안타까운 거는 목사님이어가지고 그릭을 배웠는데 이 그릭 알파벳이 다 코비드에 붙어요. 델타, 오미크론. 이제 델타와 오미크론을 합쳐갖고 델타크론 막. 아무튼 네. 최소한 5일의 격리도 필요하고 또 확진이 되면 다른 사람들에게 피해를 주지 않을까 또 걱정하는 마음이 들기도 합니다. 그리고 또 때로는 우리의 예배가 위축될 수도 있을 것 같아요. 이러할 때 우리에게 필요한 것이 무엇일까요? 바로 우리들에게는 흔들리지 않는 믿음이 필요한 것 같아요. Unshakable faith. 흔들리지 않는 믿음. 오랫동안 또 길었지만 우리는 지난번에 욥기를 읽었습니다. 그리고 고난을 마주하는 욥은 끝까지 흔들리지 않는 믿음을 보여주었어요. 그것처럼 성경은 어떤 것도 우리를 하나님의 사랑으로부터 끊을 수 없다, 멀어지게 할 수 없다라고 이야기를 합니다. 이 Romans chapter 8 verse 39에 보면 Neither height nor depth nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. 이렇게 되어 있어요. 높음이나 깊음이나 그 어떤 것도 끊을 수가 없다. 추위도 코비드-19도 그 어느 것도 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없습니다. 특별히 새해에 우리가 또 새 날을 통해서 말씀을 묵상하는 것만큼 오프라인도 또 온라인도 모두 우리에게 믿음을 지키는 데에 최선을 다할 수 있기를 바랍니다. 또 여러분들이 빨리 회복되기를 또 바라고 또 고난 중에도 하나님의 말씀과 더욱 가까워져서 우리의 믿음이 더 성숙할 수 있는 우리 모든 유스가 되기를 바라고 축복합니다. 오늘 말씀을 보면은 천사가 하나님의 말씀을 전한 대로 마리아는 아들을 낳았고 이름을 예수라고 지었습니다. 그리고 유대인의 율법을 따라서 요셉과 마리아는 예수를 할례를 받게 하고 또 정결 예식과 제사를 드리기 위해서 아기를 데리고 예루살렘으로 갔어요. 오늘 성경은 아기 예수님을 바라보는 두 사람이 등장합니다. 첫 번째는 시므온이란 사람이에요. 시므온. 누가복음은 시므온을 이렇게 소개하고 있습니다. Now there was a man in Jerusalem called Simeon, who was righteous and devout. He was waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. 여기서 의롭고 경건하다라는 뜻은 어떤 뜻이었을까요? 이스라엘의 역사를 보면 구약 시대의 백성들은 그냥 사람으로 사는 것이 아니라 하나님의 백성의 아이덴티티를 가지고 살아야 했어요. 그런데 어느 날 이 이스라엘이라는 나라가 두 나라로 나눠지게 됐습니다. 북이스라엘과 남유다. 그리고 하나님을 섬기는 것이 아니라 우상을 섬기면서 살아가게 됐어요. 그래서 하나님은 아수르라는 왕국을 사용하셔서 북이스라엘을 멸망시켰습니다. 전쟁이 났고 북이스라엘은 완전히 멸망했어요. 그러면 남아있는 남유다, 서던 유다, 주다 여기 사람들을
그것을 보면서 내가 잘못했구나. 하나님께 돌아와야지라고 생각해야 되는데 그러지 않았습니다. 남유다도 결국에는 바빌로니안 엠파이어에 의해서 멸망하게 됩니다. 하나님의 백성들은 하나님께서 다스리시는 나라였음에도 불구하고 그 나라를 잃게 되었어요. 아브라함의 이야기부터 시작되는 언약 백성이라고 해요. Covenant people. 이 언약 백성들이 길을 잃게 된 거예요. 선지자를 통해서 말씀하셨던 하나님의 말씀도 들리지 않게 되었습니다. 그 시간이 400년에서 500년이 돼요. 범죄하는 나라였음에도 불구하고 지극히 소수인 사람들은 신실하게 하나님을 믿고 말씀을 붙들고 있었어요. 하나님을 섬기고 있었어요. 바로 시므온이 바로 그와 같은 사람이었습니다. 전쟁에 패배하고 나라를 잃고 하나님마저 잃어버린 백성들은 절망했어요. 슬퍼했어요. 그러나 시므온과 같은 사람들은 이스라엘의 위로를 기다리면서 구약에 예언된 메시아를 기다리는 사람이었습니다. 바로 그때 요셉과 마리아가 제사를 드리기 위해서 아기 예수님을 데리고 오는 거예요. 그리고 시므온은 아기 예수가 구약에 예언된 메시아라는 사실을 한 번에 알아보게 되었습니다. 여러분들도 한번 생각해 보세요. 어떤 아기가 딱 있는데 그 아기를 보면서 제가 예수야, 구약에 예언된 머사야야 라고 어떻게 생각할 수 있었겠어요? 시므온은 성령에 충만했던 사람이고 의롭고 경건한 사람이었고 믿음을 지키는 사람이었기 때문에 한 번에 그 아기를 알아볼 수 있었던 겁니다. 두 번째 사람 안나가 있습니다. 에나. 이 안나는 여선지자였어요. 누가복음은 안나를 이렇게 소개합니다. And then was a widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. 84년 평생 동안 하나님을 믿었던 사람이에요. 쉬웠을까요? 20살이 되었을 때, 30살이 되었을 때, 40살이 되었을 때, 50살이 되었을 때도 그렇게 기다리던 메시아가 안 왔는데 60살이 되었을 때, 70살이 되었을 때 쉬웠을까요? 어려웠을 거예요. 다른 사람들은 모두 하나님을 떠나갈 때에 믿음을 지키는 일은 결코 쉬운 일이 아닙니다. 그런데 그녀는 구약의 메시아가 온다는 하나님의 말씀을 끝까지 신실하게 믿었고 하나님을 섬기는 사람이었습니다. 그래서 시므온과 같이 아기 예수를 알아보고서 이렇게 감사하고 찬양하고 있어요. Coming up to them at that very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. 요셉과 마리아, 또 엘리사벳, 사가랴, 목자들, 그리고 동방박사들, 그리고 오늘 시므온과 안나도 하나님의 말씀을 믿었던 신실한 사람들이었습니다. 오랫동안 들리지 않는 하나님의 말씀을 바라보면서 많은 사람들은 믿음을 포기하고 하나님으로부터 멀어지기 시작했어요. 유다 백성들은 심지어 아수르, 바벨론, 바사, 그리고 로마까지 압제를 받으면서 힘들어하고 있었어요. 우리의 코로나 고난도 힘들지만 그들의 고난도 아주 힘들었습니다. 그런데도 불구하고 남아있는 아주 소수의 사람들은 하나님을 향한 믿음을 포기하지 않았습니다. 고난 중에도 신실하게 하나님을 섬겼어요. 무엇보다도 하나님의 말씀, 기록되어 있는 그 하나님의 말씀을 늘 묵상하고 생각하고 약속을 떠올리고 또 하나님께서 약속을 이루실 것이라는 그 사실을 굳게 믿고 있었습니다. 그 결과 많은 사람들이 예수 그리스도를 알아보지 못할 때 이 사람들은 아기 예수님을 머사야, 메시아, 그리스도로 알아보았습니다. 아기여서 아무 말도 하지 않음에도 불구하고 또 아무 말도 할 수 없고
응애 이런 거밖에 못하지만 그들은 이 예수가 메시아 그리스도이고 하나님의 약속이 이루어지고 드디어 구원을 받고 회복될 하나님의 나라와 백성을 기대하게 되었던 거예요. 누가복음 말씀을 대하면서 고난 중에 있는 우리의 헌신을 더 깊게 생각해 보게 됩니다. 우리의 고난도 참 힘들어요. 목사님도 올해 이 코비드 기간이 참 힘들게 느껴질 때가 있어요. 누가 아프다고 하면은 마음이 아파요. 아픔을 겪고 있는 이들을 찾아가고 싶기도 하고 위로하고 싶기도 하고 그런데도 우리가 할 수 있는 것들이 그렇게 많지가 않아요. 우리는 항상 거리를 유지해야 되고 또 혼자 외롭게 언제까지 이렇게 외롭게 지내야 될지도 모르겠습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 우리와 함께 하세요. 우리가 외롭고 또 거리를 두고 혼자 동떨어져 있는 그 자리와 시간 가운데에도 하나님께서는 우리와 함께 하세요. 비록 우리가 외로운 고난 가운데 있을지라도 오늘의 시므온과 안나와 같이 하나님께서는 우리도 믿음을 지키는 신실한 하나님의 백성이 되기를 원하고 계십니다. 온라인에서도 또 우리의 가장 평범한 책상에서도 또 예배당에서도 어느 곳이든지 우리는 여전히 신실한 하나님의 백성이라는 사실을 잊지 않고 기억할 수 있는 믿음의 또 믿음의 사람들이 되기를 바랍니다. 내가 있는 곳이 그래서 하나님을 섬기는 곳이 되고 하나님을 예배하는 곳이 되고 하나님을 찬양하는 곳이 되는 믿음의 백성들이 되기를 바라고 축복합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 복음의 말씀 속에서 기쁨과 감사를 발견하게 됩니다. 우리는 지금 어려운 시기를 보내고 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님 말씀으로 인해서 우리가 기쁘게 하시고 행복하게 하시고 감사하게 하여 주시옵소서. 오늘 성경에서 시므온과 안나는 신실했습니다. 신실한 하나님의 백성들은 아기 예수가 메시아라는 사실을 깨달았습니다. 그들은 비록 소수였고 아주 적은 숫자였지만 하나님을 떠나지 않았고 신실하게 자신의 자리를 지키는 사람들이었습니다. 하나님, 우리도 어쩌면 그러한 고난 가운데 있는지 모르겠습니다. 그들이 그들의 믿음을 잘 지켰던 것처럼 우리도 이 코비드-19 기간 동안에 우리의 믿음이 위축되지 않고 오히려 하나님과 더욱 깊이 교제할 수 있는 가장 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 우리의 건강을 회복시켜 주시고 또 우리의 믿음을 회복시켜 주시고 우리의 예배도 회복시켜 주셔서 늘 하나님을 사랑하고 섬길 수 있는 우리 모든 유스가 될 수 있도록 하나님 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 크신 사랑과 성령님의 교통하심이 오늘도 오프라인에서 온라인에서 하나님을 예배하고 사랑하는 우리 귀한 모든 뉴스 가운데 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. Morning. So don't just start living your life. We'll be doing GBS. Your teachers will be making Zoom calls. So please stick around and wait for your Zoom links. Thanks.